A very good morning to all. In the last class, we were discussing about the different types of disciplinary actions. Coming to the next type of disciplinary action, which is dismissal. സോ ഇത് പലർക്കും പരിചയമുള്ള ഒരു ഡിസിപ്ലിനറി ആക്ഷൻ ആവും. ഒരു കോളേജിൽ നിന്നും കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡെഫിനിറ്റ് പീരിയഡിലേക്ക് കോളേജിൻ്റെ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നിന്നും മാറ്റി നിർത്തുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഡിസ്മിസൽ. So, dismissal can be defined as suspension, expulsion from the college and college sponsored activities for a specified period of time. So, this period can be for an indefinite period of time or a stated period of time. ഒന്നെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് നാളത്തേക്കാവാം, ദാറ്റ് വിൽ ബി വെൽ ഡിഫൈൻഡ്, 3 മാസം 4 മാസം എന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നോട്ടിഫൈ ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഫോർ എ indefinite period of time. The notification will indicate in writing the term and any special conditions which must be met before readmission. സോ ഇനി ഈ കുട്ടിക്ക് തിരിച്ച് കോളേജിൽ കയറണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ എഴുതും. സോ ദിസ് ഇസ് ഡിസ്മിസൽ, വിച്ച് ഇസ് suspension, expulsion from the college and college sponsored activities for a specified period of time. It may be stated for a definite period of time or indefinite period of time, and the notification will also contain any specific terms to be met before readmission. The next type of disciplinary action is restitution. So the college may demand restitution from individual students for destruction or damage of property. So കോളേജിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും വിലപിടിപ്പുള്ള ഒരു സാധനം നശിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സാധനം റീപ്ലേസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം കോളേജിൽ കയറിയാൽ മതി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സാണ് റെസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. So the college may demand restitution from individual students for destruction or damage of property. Failure to make arrangements for restitution promptly will result in the cancellation of students' registration and will prevent the student from re-registration. സോ ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഒരു സാധനം റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എങ്കിൽ ആ കുട്ടിയുടെ എൻറോൾമെൻറ്റ് കോളേജിൽ നിന്ന് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുകയും ഇനി ഭാവിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാലത്ത് ഈ കുട്ടിയെ റീ-രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡിസ്ക്വാളിഫൈ ആയി പോവുകയും ചെയ്യും. സോ ദിസ് ഇസ് റെസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. സോ വി ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ് വിത്ത് ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിസിപ്ലിനറി ആക്ഷൻസ്, വിച്ച് ഇസ് റെസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. കോളേജിൻ്റെ വിലപിടിപ്പുള്ള എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്തതിന് മാത്രം ഒരു കുട്ടിക്ക് തിരിച്ച് കോളേജിൽ കയറാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ആക്ഷനാണ് റെസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ഡിസ്മിസൽ, which is suspension, expulsion from the college and college activities for a specified period of time. Then we have disciplinary probation, in which the offender can return to the college community on his or her promise of appropriate future behavior. Reprimand, which is a verbal or written recognition of a violation of a good conduct, which admonishes the offender to avoid future infractions. Disciplinary warning, which is a notice given to a student either verbally or in writing that he or she has been in violation of the rules of the student conduct or has failed to satisfy the college's expectation regarding the conduct. So hope you are clear with the different types of disciplinary action. Now let's move on to the ground for disciplinary action. സോ എപ്പോഴാണ് ഒരു കുട്ടിക്കെതിരെ ഡിസിപ്ലിനറി ആക്ഷൻ എടുക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾക്ക് കാണാം. ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഇസ് ഡിസ്ഹോണസ്റ്റി, സച്ച് ആസ് ചീറ്റിംഗ്, പ്ലജറൈസിംഗ് or knowingly false information to the college or college officials. സോ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ ചീറ്റ് ചെയ്യാണ്, ലൈക്ക് എക്സാമിന് ചീറ്റ് ചെയ്യാണ്. പ്ലജറൈസിങ് മീൻസ് ഇപ്പം നമ്മൾ ചേച്ചിമാരൊക്കെ MSc തീസിസ് എഴുതുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ.
സോ തീസിസിൽ പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ ചെയ്യുക വേറെ ആൾക്കാർ ചെയ്ത സ്റ്റഡിയുടെ ഒക്കെ കട്ട് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു തീസിസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. സോ ഇത് പ്ലജറിസം നോക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്രമാത്രം ബാക്കിയുള്ളവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അടിച്ചു മാറ്റി എന്ന് നമ്മൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും. സോ ഇതിന് അലൗഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റേഷ്യോ ഉണ്ട്. ആ റേഷ്യോയിൽ മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി വിൽ സേ ദാറ്റ് ദ ആർട്ടിക്കിൾ ഹാസ് ബീൻ പ്ലജറൈസ്ഡ്. സോ അങ്ങനത്തെ പ്ലജറിസം തീസിസിൽ മാത്രമല്ല പല കാര്യങ്ങളിലും ചെയ്യാം. ലൈക്ക് ഇഫ് യു ഗെറ്റ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ അസൈൻമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് കിട്ടുകയാണ്, ഇതിലൊക്കെ പ്ലജറിസം പോസിബിൾ ആണ്. സോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് പ്ലജറിസം ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കൺസിഡേർഡ് ആസ് cheating. Knowingly false information to the college or college officials. സോ നമ്മൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നിട്ടും ഒരു ഫോൾസ് ഇൻഫർമേഷൻ കോളേജിനോ കോളേജ് ഒഫീഷ്യൽസിനോ കൊടുക്കുന്നതും ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിസോണസ്റ്റി. ലൈക്ക് ഇപ്പം പെട്ടെന്ന് വീട്ടിൽ പോകണമെങ്കിൽ, ഞങ്ങളൊക്കെ ഡൽഹിയിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടുന്ന് നമ്മൾക്ക് MScയുടെ ടൈമിൽ 30 ലീവ്സ് അലൗഡ് ആണ്. പക്ഷേ ഈ ലീവ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെസിഫൈഡ് പീരിയഡ് അല്ല. നമ്മൾക്ക് ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സസും തീസിസ് വർക്കും ഒക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഓരോരുത്തരുടെ കൺവീനിയൻസ് അനുസരിച്ചാണ് ഈ 30 ലീവ്സ് എടുക്കുക. സോ പലപ്പോഴും ലീവ് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊണ്ടുചെല്ലുമ്പോൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് സാക്ഷനായി കിട്ടുള്ളൂ. സോ പലപ്പോഴും അവിടെ ബോയ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുക അവരുടെ അമ്മാമ്മമാരെയും അപ്പാപ്പന്മാരെയും ഒക്കെ ഒന്നും അതിൽ കൂടുതൽ പ്രാവശ്യവും കൊല്ലുകയാണ് ചെയ്യുക. സോ എൻ്റെ അപ്പാപ്പൻ മരിച്ചു, എൻ്റെ അമ്മാമ്മ മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും അവർ വീട്ടിൽ പോവുക. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് knowingly false information to the college or college officials. The next is willful or persistent smoking in any area where smoking has been prohibited and the use or possession of alcoholic beverages. So any kind of drug abuse within the college which is not permitted within the campus can be a ground for disciplinary action. Assault, battery, or any threat or force of violation upon a student, visitor to the campus or college personnel. സോ ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു ജൂനിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിനെതിരെയോ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്കെതിരെയോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമ്പസിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾക്കെതിരെയോ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിൻ്റെ പേഴ്സണലിനെതിരെയോ ഇഫ് ദർ ഇസ് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ അസോൾട്ട്, battery or threat, the person can be faced to any kind of disciplinary action. The use, sale or possession of illegal drugs or substance or any poison within the campus, forgery, alteration or misuse of college documents, records or identification. സോ കോളേജിലെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലെ റെക്കോർഡ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ, നമ്മുടെ ID കാർഡൊക്കെ ഫോൾസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ the person can be faced for disciplinary action. Violation of college regulations governing student organizations, the use of college facilities or the time, place and manner of public expression or distribution of materials. സോ കോളേജിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻറ് ഓർഗനൈസേഷൻസിൻ്റെയോ റൂൾസോ റെഗുലേഷൻസോ ഒക്കെ പാലിക്കാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് വയലേറ്റ് ചെയ്യുക, കോളേജ് ഫെസിലിറ്റീസ്, പ്ലേസ്, ടൈം ഒക്കെ ഉചിതമായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക, ഇതൊക്കെ ഡിസിപ്ലിനറി ആക്ഷൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ്. Unauthorized entry to facilities or unauthorized use of college supplies, equipments or telephones. സോ നമ്മളുടെ കോളേജിലുള്ള നമ്മൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ അനുവാദമില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ again the child can be faced to any kind of disciplinary action. ലൈക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് കുറേ സപ്ലൈസ് കിട്ടും അല്ലേ, ഗ്ലൗസ്, എന്താ മാസ്ക്, ഇതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. കുറേ കുട്ടികൾക്കൊരു ശീലമുണ്ട് ഇതൊക്കെ മാറ്റി വെച്ച് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് അല്ലേ. എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു കുറേ പേര്. സോ ദിസ് ഇസ് unauthorized using of